आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ OBC ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ OBC ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗਲਤ रूप दे नाल दूजियां जातियां नूं शामिल करन दा आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरीली कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल क्लास को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट OBC नहीं कहा जा सकता। There has to be a class, not the caste, which is to be assessed as OBC. कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार के द्वारा बगैर तथ्यों के लिया गया एक जजमेंट था ये, और ये बहुत गलत है। कोर्ट का कहना था कि जब से OBC रिजर्वेशन लागू हुआ है उससे आज तक इसमें खाली इंक्लूजन हो रहा है, ओनली इंक्लूजन हो रहा है, एक्सक्लूजन नहीं हो रहा है। उस समय 52% OBC की पॉपुलेशन बताई गई थी, आज वो बढ़ के ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा होगी। उसको असिस्ट किया जाए और इंक्लूजन कोई ज़रूरी नहीं है, एक्सक्लूजन भी होना संविधान में दिया गया है, एक्ट में दिया गया है। हम लोग कोर्ट के फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हो सकता है कोई तथ्य कोर्ट के ने नज़रअंदाज किया हो। 9 राज्यों में उनमें रिजर्वेशन था जिनमें ऑलरेडी राज्यों में रिपोर्ट के आधार पर था, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल ऊपर भी जाएंगे, इससे आगे भी इसको दरखास्त लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के लिए भी लगाएंगे और आंदोलन की तैयारी भी करेंगे। जैसे साहबानो केस में हुआ था, संसद इस फैसले को पलटे। अगर संसद इस फैसले को नहीं पलटती तो हम इसका आंदोलन के लिए भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो पहलों का जिक्र किया वो अपने हिसाब से किया है। उन्होंने ना धरातल को देखा है, ना हमारी बात को सुना गया है जो हमने कही है। तो जो बात उनकी समझ में आई, उन्होंने फैसला दिया, वो जज है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हम लोग इस मामले को साबाना केस की तर्ज पे या तो संसद इसको बदले और नहीं तो देश भर में व्यापक आंदोलन होंगे, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमें ये बिल्कुल मान्य नहीं है, ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम जो है रिव्यू के लिए जाएंगे, अपील करेंगे। हमें हमारा हक चाहिए। जो हमारी दूसरी किसान कम्युनिटीज़ हैं, जैसे अहीर हैं, गुजर हैं, उनको दे दिया, हमें क्यों नहीं? वो एक्चुअली हमारे से फॉरवर्ड है। जो हमारा कमीशन था हरियाणा में, हरनाम सिंह जज थे, उन्होंने किया था, उसमें इनकी हालत बेटर है हमारे से। जो रिव्यू किया गया था तो उसमें हमें तो दिया था। अभी इन्होंने जो आपके सामने है, हमें ये मंजूर नहीं है। हम पार्लियामेंट में भी जो है गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे। नहीं, हमें जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, लेकिन हम इनसे एग्री नहीं करते। इनका जो फैसला लिया है इससे हम टोटली जो है सहमत नहीं है, हम तो अगेंस्ट हैं। हम इसका रिव्यू करवाएंगे। देखिए, मैंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कुछ कहा है तो उसके आगे तो कोई भी कोर्ट नहीं है। और हमारी पार्टी की तरफ से तो मैं यही जानकारी रखता हूं कि रिजर्वेशन के ऊपर हमारी पार्टी की सहमति थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो मान्य सभी को होगा। कोर्ट का फैसला है और आरक्षण जहां तक बात है, जाट डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पे भी। जब यादव और गुर्जर को मिल सकता है और जाट, उनमें कोई फर्क नहीं है। जो भी है, मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूं। जो फैसला हुआ है उसके विरोध में जो जाट संस्थाएं हैं वो अपील में जाएंगी।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੱਸ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਲੋਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਗਾਗੜਾ ਨੇੜੇ ਟਰੱਕ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੇ SHO ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਗੋ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੌਜਵਾਨ GT ਰੋਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਤੀਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਇੰਡੀਕੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਲਵਰ ਰੰਗ ਦੀ 6140 ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਪਾਈਪ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੁਰਾਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਿੰਡਾ ਨੇੜੇ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਛਿੱਡਣ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਾ ਵਾਸੀ ਲਾਹੌਰੀ ਮਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰਿੰਡਾ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਏ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਜੰਟ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਛਿੱਡਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹਿਕ ਆ ਲਾਹੌਰੀ ਮੱਲ। ਇਹਦੇ ਗੁਆਂਢ ਰਹਿੰਦੀ ਲੜਕੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ। 4:30 ਵਜੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਪਣੀ ਬੈਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੰਡਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੰਦਕ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣ ਡੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 6-7 ਜਾਣੇ 2 ਕਾਣ ਪਛਾਤੇ 6 ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਕੋ ਦਨਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 2 ਕੋ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਦਾਤਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ 75 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਿਬੜ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਤੀ, ਥਾਣੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੈਲੋਵਾਲ ਥਾਣਾ ਘੁਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ son of ਬੂਟਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ
ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੱਖੋਵਾਲ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮਿੰਟੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਝਗੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਤਾਲਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ये एजिटेशन करना हमारा कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। हमने कई बार सरकार को चेताया है कि सरकार जो 916 निजी परमिट अपने पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने जा रहे हैं, ये जो नीति सरकार करने जा रही है, ये कर्मचारी विरोधी नीति है और ये जनता के विरोध में भी नीति है। अब साधन की वजह से मुझे परेशानी हो रही है, आज जाना मुश्किल हो गया है, अब कैसे जाएंगे। स्ट्राइक होने की वजह से जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो हमारा लेट हो जाते हैं, हमारा शेड्यूल सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब रोज स्ट्राइक होने की वजह से अब हमें कोई व्हीकल और देखना पड़ेगा, किसी और से या तो लिफ्ट लेनी पड़ेगी। दिक्कत तो है ही। अब हमारी जो ड्यूटी का टाइम है वो होने वाला अभी, और हम यहाँ खड़े हैं अभी तक। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਾਹਿਰਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 25-26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਕਣ ਤੇ ਆਈ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.3 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਫੈਕਟਸ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਮਤਲਬ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਡਾ ਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਥੋਜਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਲੋਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੀਲੀ ਪੁੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਲਪਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਥੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਝਾੜ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੇ ਆ, ਮੋਢੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਆ। ਝਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਭਾਰੀ ਆਫਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਨੌਰ ਸਣੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
वैसे इस टाइम मार्च में इतनी वो नहीं होती थी, ठंड नहीं होती थी। बच्चों को एक तो हमारे को बसों की भी प्रॉब्लम हो रही है, बाया घूम के आ रही है बसें ना, तो इसमें भी दिक्कत आ रही है। आज तो मौसम ऐसे भी ख़राब हो गया है, फिर तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है हमारे को, तो बच्चों के साथ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आने जाने में भी दिक्कत हो जाती है। अगर तो बसें डायरेक्ट जाए लिफ्ट हो गए तो नहीं प्रॉब्लम, ये बाया घूम के जा रही है, इसमें दिक्कत हो रही है हमारे को। ब्लेजर्स पहनने पड़ते हैं, बहुत ठंड होती है रास्ते में, और छाते की वजह से हवा भी चलती है बहुत, स्कूल में भी बहुत ठंड होती है। तो मार्च में पहले की इस तरह की रैन हुई, किसकी क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, पहले ऐसी नहीं हुआ कभी। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਸਣੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਂਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੰਟਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये 2-4 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये लोगों को बड़ी परेशानी है। ख़ास करके रास्ता जो है पीछे बर्फ़ पड़ी है देहरा गली वगैरह में, और पस्सियाँ भी पड़ी हैं, कुछ लोगों के मकान भी गिरे हैं, पानी अंदर गया है, और दूसरा लाइट की भी प्रॉब्लम है, दूसरा पीने के पानी की भी प्रॉब्लम है। लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है, दवाई की भी लोग बीमार पड़े हैं, और लोगों को कोई अरेंज नहीं है यहाँ कुछ। बनस्बत इसमें ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि उसके तो ज़मीन फिसली हुई थी, तो आज ज़्यादा फिसल रही है, रोडें बंद हो गई हैं, और बिजली का भी बहुत बुरा हाल है। तो बिजली हमारे रात भी नहीं आती, और दिन को तो छोड़ो, दिन की बात ही नहीं, रात हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले मजबूर है, दिन रात को भी नहीं बिजली आती, बहुत कटौती हो रही है, और बिजली का बहुत बुरा हाल है। खम्भे गिर पड़े हैं, तारें टूट पड़ी हैं, तो ज़मीन बहुत खिसक रही है। बारिश और बर्फ़ हो रही है, इससे हर इंसान मुतासिर हो चुका है। तो ज़मीनें जो हैं ये पहले से ही शगुफ्ता हो चुकी हैं, तो अब और फिसल रहे हैं। घर जो हैं, ये मकान जो हैं, ये तबाह हो रहे हैं, और बच्चे जो इस वक्त इम्तिहानात में मशगूल हैं, वो इस वक्त ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बारिश वजह से तो बहुत मुश्किल हो रही है इधर। आप देख रहे हैं रोड पूरे खाली है, कोई गाड़ी नहीं है। ये हमारे लोकल गाड़ी चल रहे हैं यहाँ के, 2-1 किलोमीटर चलने के लायक है। पीछे जो दरिया के लिए पूरा बर्फ़ से बंद है, स्लाइडिंग की वजह से रोड भी ख़राब है, बारिश में बहुत कहर है। बुलेटिन में फिलहाल ये इन्ना ही, इजाजत दिओ, धन्यवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।